Fourier transform of a rectangular box. And then if you take the Fourier transform of a box, what you get in the frequency domain or in the other domain? We are only going to talk about time and frequency domains, right? So time domain, rectangular box, what do you get? Sinc function, right? Yes? Ring a bell? And then what happens is now if you have a rectangular box in frequency domain, what do you get in the time domain? Sinc function. The same thing, right? Going back and forth. Now if you want finite frequency support function, if you want that, because you have to pay a lot of money, you know, if you have if you occupy larger bandwidth. Right? What should be your choice in such a case? You want to design your signal to be in finite support in frequency. Right? But if you do that, what happens in the time domain? You have a lengthy signal, right? Because this sinc function goes out to the plus infinity to negative infinity very slowly. Right? If you take a look at the magnitude plot, then it decays slowly. Most of the support is right at the center, right? But the tail dies out slowly. Maybe that's going to be your design choice. If you want to have a shorter pulse in time domain, you have a very long support you need in the frequency domain. But if you want to have if you allow large support in time domain, then you will have a very short frequency domain response, right? Question? 근데 뭐 이렇게 굉장히 처음 듣는 얘기처럼 나를 쳐다보고 있어갖고 내가 물어보는 거야. 지난번에 얘기한 거잖아. 그림 그렸지? 그지? 이거 했었잖아. 이쪽은 frequency, 이쪽은 time. 근데 여기에는 아주 짧은, 여기에는 신호가 아주 짧아요. 이렇게. 그러면 frequency 도메인에서는 싱크가 나온다. 싱크가 나온다. 그죠? 이거 했죠? 근데 얘가 그냥 인피니까지 가잖아. 플러스 인피니트, 네거티브 인피니트. 이건 symmetric around the y-axis, 그지? 이게 싱크 펑션이잖아. 이거는 박스도. 그래서 둘이 Fourier transform relation이다라는 거지. 근데 이제는 내가 프리퀀시 도메인에서 파이나이트 서포트를 갖고 싶어. B헐스까지만 있는 거야. 그 바깥에는 0이야. 뭐 그래서 리스판스를 이거 색깔을 바꿨네. 얘를 이렇게 그리고 이걸로 이게 이제 신호야. 내 신호야. 프리퀀시 도메인의 모습이. 그랬을 때는 타임 도메인의 모습은 뭐냐? 이걸 물은 거죠. 이거다. 라는 거지. 그죠? 그리고 제일 중요한 게 뭐지? 요게 베이스 사이즈다. 그러면 뭐다? 타임 도메인에서 봤을 때 첫 번째 제로 어디서 나온다? 그게 제일 중요해 또. 그지? 첫 번째 제로가 어디서 나온다? 저거의 인버스. 그지? 1/2b. 여기는 타임 도메인이니까 요 유닛은 세컨드고. 그죠? 여기는 유닛은 헐츠가 되겠지. 헐츠. 그래서 둘이 왔다 갔다 한다. 그러면 그 다음 제로 포인트는 어디다? twice of 2b. 그 다음에 3 times 2b. 3 times 1/2b. 4, 5, 6, and so on. 그죠? 이거 지난번에 이제 여기까지 좀 얘기는 했죠. 이거 포리어 트랜스폼 직접 한번 해봤잖아. 그치? 네, 그러면 이렇게 됐고, 그 다음에 지난번에 컨볼루션 얘기했죠. 컨볼루션. 경덕이가 컨볼루션 뭐예요? 그래가지고 한번 했었지. 그럼 컨볼루션은 뭐다? 필터링 하는 거다. 신호하고 필터하고 리스폰스
신호가 들어와서 리시버에서 수신을 해서 필터링이 되면 RLC 서킷 같은 걸로 필터링을 하면 리스판스가 나오잖아. 그 리스판스를 표현할 때 어떻게 했다? 타임 도메인에서 컨볼루션이면 프리퀀시 도메인에서는 곱하면 된다. 그 스펙트럼을. 그렇게 했었죠. 오케이? 자, 그러면 내가 이제 오늘 하려고 하는 거는 샘플링을 할 거예요. 샘플링. 그러면 신호가 있으면 가령 노트를 보면서 하자. 노테이션을 또 바꾸면 헷갈릴 테니까 노트를 보면서 이게 또 꺼졌네. 그래서 컨볼루션, 여기서 이제 컨볼루션은 GF라는 펑션이 있고 그 펑션은 신호일 수도 있고 뭐다? 필터일 수도 있는 거지. 필터 리스판스. 그죠? 그래서 GF는 GT라는 펑션을 포리어 트랜스폼 한 거다. 정의. HF는 HT라는 펑션을 포리어 트랜스폼 한 거다. 그죠? 그러면 얘네 둘이 컨볼브를 했을 때는 어떻게 되느냐? 그거를 했었죠. 그래서 RT를 G와 H를 컨볼브한 펑션이라고 정의를 해놨을 때 그거는 인테그레이션 폼으로 이렇게 표현이 되고, 그죠? 하나 뒤집어 가지고 마이너스 인피니트서부터 이렇게 쭉 오다가 여기하고 겹치는 부분이 있을 때 적분값이 0이 아닌 게 나오면서 쭉 이제 리스판스가 나오는 거 그거 봤죠? So if we take the Fourier transform of RT, we call it RF, and then there is nothing but Fourier transform of RT, right? That RT is this, so we substitute this inside this integration, and then basically you can take a look at it. Basically, that can be written as a GF times HF, right? Because you just need to do the change of variable, then you will obtain this. So GF times HF. Here the meaning of this is that each F you do the multiplication, okay? Point by point multiplication, okay? So that is what it is. So point by point multiplication is much easier implementation wise rather than doing the convolution, okay? So you have this, and then in this notation, let's say this is we give it a name, right? And then this is your HT, or this can be your choice of HT. So maybe I can call it box HT, box T. So there are some filters like that. And then there is a signal GT. Signal GT comes in. Maybe this make it easy. Maybe a box. Maybe. Okay. This comes in. You need to do with this what? Do the convolution, right? Transmission and the reception is a filtering process, right? When you make the signal interface the channel, you have to make a waveform, and then you create this type of signal and convolve with this filter that does this type of transferring, right? Then what you can create is a filtered signal, okay? And then in this case, you can also have maybe I'll choose another waveform like that. Artificial one. And then you come up with this one, okay? And probably this is not a good choice. So GT, you choose some signal like this, same signal like that. And then if you take samples of this, in the interval of this, let's call this t second. And then here is the t second. This width is t. And then if you take samples of this, so that means if after you have taken the sample, the signal looks something like this.
this looks something digital now, right? So if you have this type of signal like that, so 0 here, right? And then sample of this value here. Let's say if this is g of t, then you are talking about here, if it is 0, then g of t at time 0. This point here is g of t at t. And then this one here is g of t to t, like that. And then now imagine what happens if you do convolution of this. So that's the sampling theorem that we are going to get. Okay? Shannon has done this 1949. Okay? So if you take a signal like that, convolve with this one, what are you going to get? Can you make a guess? You always have to make a guess before you see the answer. So this is the basics of filtering. So when you do, filter a signal that has a brick wall shape in frequency domain, right? What would happen? After you have filtered the signal, what would happen? You are actually getting rid of some high frequency harmonics, right? Here and there. We are only going to get low frequency harmonics in the signal. So here, what are the high frequency harmonics? What is the source of it? Because you have impulses, right? Impulses, in this class, when you see an impulse, what did I tell you? How to treat it? When you see an impulse, you should treat it as a rectangular box, right? Approaching, whose base size is approaching 0. So these are just a rectangular box, right? So when you rectangular box, a series of them, what is the frequency support? Because there's a peaky impulse, support is going to be everywhere in the frequency domain, right? And then what you are doing with the filter, you are cutting up all the high frequency contents except these frequencies. So we call this low pass filtering, right? So we call this low pass filtering. So this is a low pass filter. Or if it is a signal, it is a baseband signal because it only has the low frequency content. Rest of them, you just kill them, right? If you multiply with that one. So if you do that, and here is a point. If you have these points, you low pass filter that, what are you going to expect to get as the output? When you have a signal, you low pass filter it, you remove all the high frequency contents, then you get what? Interpolation, right? Interpolation. Low pass filtered version, right? Which is interpolation. So in this case, what are you going to interpolate? Using these points. The original signal was this, you removed it, but you low pass filtered it, then you are going to reconstruct this, right? Low pass filter. So from here to there is a smooth low pass filtered version. That's what you are going to get at the output of this filter, output of this filter. Okay? This makes sense? Conceptually? 한국말로 다시 한번. 그러면 뭐 이게 좋아. 그러니까 영어로 한번 하고 한국말로 또 한번 하면 좀 이해가 높아지지. RLC 서큐트야, 그지?
커패시터하고 R하고 해가지고 로우 패스 필터 만들잖아. 근데 인풋이 피키한 인풋이 들어왔어. 그러면 아웃풋이 얘 로우 패스 필터야. 근데 프리퀀시 컨텐트가 요 프리퀀시 이상으로는 아무것도 없대. 가령 얘가 1헐스야, 1헐스. 그러면은 아웃풋은 어떻게 돼? 저런 사인 함수잖아. 임펄스니까. 사인 함수하고 곱하면 뭐가 되니? 여기 파트만 남고 다 죽잖아. 로우 패스 필터잖아. 그래서 하이 프리퀀시 컨텐트를 없애버리는 게 로우 패스 필터고, 그렇게 하면은 스무드 리절트가 나오겠지. 하이 프리퀀시는 피키한 게 있어야 되는 거잖아. 그러니까 피키한 게 요 신호 포인트하고 요 신호 포인트 중간에 하이 프리퀀시 컨텐트가 하나도 없게 만드는 게 로우 패스 필터링이잖아. 그러니까 스무드하게 연결이 되는 거지. 그게 샘플링 티어럼이에요. 컨셉추얼리. 인사이트는 그거야. 그지? 그 다음에 이제 매스매틱스를 보려고 그러면 여기를 봐야 돼요. 자, 그 이야기를 할 거예요, 오늘. 그 매스매틱스. 근데 저런 목적을 갖고 한다라는 거를 머릿속에 생각을 하고 봐야지 재미도 있고 이해도 빨리 돼요. So impulse train in the time domain is the impulse train in the frequency domain. 이거 했죠, 지난 시간에. 그지? 이쪽 impulse train이야. 그럼 이쪽도 impulse train이라는 거지. 그러면 그 impulse 간의 간격은 어떻게 됩니까? 타임 도메인에서 t 세컨이었으면 inverse t로 간격이 맞춰진다라는 거지. 그거 inverse t를 보고 우리가 뭐 FS라는 이제 노테이션을 써서 표현을 할 수가 있겠죠. 그래서 여기서는 TP네. 그래서 이 펄스의 피어리어드가 TP다. 그런 임펄스 트레인을 포리어 트랜스폼하면 또 임펄스 트레인이 프리퀀시 도메인에서 나온다. 근데 그놈의 이 간격은 FP다. 그 FP는 뭐다? inverse of TP. 포리어 트랜스폼하고는 이 두 도메인 간의 인버스 역관계에 있는 거잖아. 그치? 이쪽에서 서포트가 작으면 이쪽은 인피니트. 여기가 서포트가 작으면 이쪽은 인피니트. 이렇게 되니까. 자, 그러면 important Fourier transform 페어는 요거란 말이야. 임펄스 트레인을 정의를 이렇게 했으니까 그럼 이런 펑션하고 이 GT라는 스무드한 펑션을 임펄스랑 곱하면 어떻게 돼? 임펄스는 렉탱귤러 박스고 렉탱귤러 박스의 그 인테그레이 적분값은 1이잖아. 그러니까 그 샘플 신호의 그 순간 샘플이 되는 거지. 곱하면. 오케이. 그러면 요 신호가 아까 그렸던 요 신호가 만드는 거예요. 피키 신호. 근데 이거를 다시 복원을 하려고 해. 그럼 어떻게? 로우 패스 필터 하면 된다. 그 얘기야. 이 아주 간단한 얘기를 샘플링 티어럼으로 해서 설명을 하는 거야. 이게 굉장히 파워풀하거든. 이거를 알고 나면. 디지털 시대가 열린 거잖아. 이놈 때문에. 지금 모든 게 다 디지털이잖아. 통신도 디지털, 컴퓨터도 디지털, 디지털로 레프레젠테이션 하는 게 다 셰넌의 인포메이션 티어리에서 나온 거라고. 지금 디지털 시대가 열린 게. 오케이? 자, 그렇기 때문에 굉장히 중요한 거고, 이건 베이직이다. 어디 가서든지 얘는 알고 써야 된다라는 거지. 자, 그러면 스무드한 펑션이 있어요, 이렇게. 그 스무드한 거, 타임 도메인에서 스무드하면 프리퀀시 도메인에서는 뭐다? 파이나이트 서포트다. 그래서 봤더니 하이 프리퀀시가 없는, 그래서 B 헐스까지만 서포트가 있어. 프리퀀시 컴포넌트가. 그지? 그러면 요거랑 요 그림상으로 WT와 WF는 포리어 트랜스폼 관계다. 그죠? 오케이. 이건 그냥 가정한 거야. 이런 시그널로 시작합니다. 그 얘기야. 이유가 없어. 그냥 이런 신호 만들 수 있으니까. 자, 그런데 I want to do the sampling of this signal. 그지? Sampling of this signal. How do you do that? Multiply impulse train in time domain with this WT. 곱했어. 그래서 임펄스는 다 키가 적분값이 1인 렉탱귤러 박스잖아. 그놈하고 곱했단 말이야. 그러면 곱해서 하면은 사실은 박스가 생겨나는 거잖아.
근데 그 박스의 width를 0으로 보내면 임펄스가 되는 거고, 근데 적분값은 1인다는 거지. 그러면 뭐가 나와? 가령 이 포인트에서는. 그러면 이 포인트의 타임 t, wt 값이 샘플이 딱 잡히는 거지. 그거를 이제 표현한 거를 이 화살표로 표현한 거예요. 그래서 적분값이 뭐다? 임펄스 여기서는 다 1이었는데 적분값이 이제는 이 포인트 하나당 적분값은 이 wt라는 함수의 순간 값이 되겠지. 그 순간 값. 그죠? So that's the value at that right time point. 그 다음에 next point는 뭐다? wt의 그 순간 값. 그러면 어떻게 표현을 해? 뭐 가령 indexing을 하면 so if you take this as a time zero, so that is the time zero's 순간 캡처 값 wt. 그러면 wt 0가 되겠지. 그럼 얘는 뭐지? 인터벌이 t니까 wt equals time ts. 그게 요거가 되겠죠. 이거 되나 진짜? 요거 써가면서 하면 진짜 좋은데. Anyway. 그 다음에 이 포인트는 뭐지? W at time t equals to capital T times 2. 2ts, 그지? 그 다음에 3ts, 4ts, and so on. 그럼 벌써 디지타이제이션이 됐잖아, 이제 얘는. 벡터에 가까워지고 있잖아, 그지? 그지? 그 다음에 이제 한 가지 안 한 거는 y-axis에서 퀀타이제이션이라는 걸 해요. y-axis를 잘라. 여러 개로. 8조각으로 자르면 맨 밑에 거는 0이라고 하고 맨 위에 거는 111 이렇게 하는 거지. 그렇게 하면 이제 퀀타이제이션까지 하는데 이번 학기에는 그런 거 안 할 거야. 너무 미세한 거까지 할 필요가 없고 중요한 mathematical concept만 뼈대만 알고 만약에 그런 거를 전공하고 싶다 그러면 대학원 가서 하면 되니까, 그렇지? 왜 여기 하고 싶었어? 그거는 이제 뭐 기업체에 가서도 해도 되는 거고 퀀타이제이션 하는 거는. 그래서 자 그러면 이거는 뭘 한 거죠? 타임 도메인에서 WS라는 신호를 그 sampled impulse train이라고 정의를 한 거야, 이 그림에서. 그러면 걔는 어떻게 얻는다? WT라는 신호를 요 위에 그린 이 신호랑 곱한 거지. 그지? 곱한 거지? 그러면 프리퀀시 도메인에서 뭐 해야 돼? 타임 도메인에서 곱했대. 프리퀀시 도메인에서 뭐 해야 돼? 똑같은 거로 표현하려고 그러면 포리어 트랜스폼으로 컨볼루션 해야지. 뭐랑 뭐 컨볼루션 해야 돼? 임펄스 트레인은 임펄스 트레인이라고 했잖아, 그지? 프리퀀시 도메인에서. 그럼 그 임펄스 트레인과 뭘 컨볼루션 해야 되지? 이 그림상으로 WF랑 컨볼루션 해야 되겠지. 그러면 WF를 마이너스 인피니트서부터 쭉 밀면서 곱하기 더하기 하는 거잖아. 곱하기 더하기 곱하기 더하기. 곱했을 때 0이면 아무것도 안 나오고 뭔가 걸리면 즉 중복되는 부분이 있으면 그러니까 겹치는 부분이 있으면 그때서부터 적분값이 0이라는 게 나오잖아. 근데 임펄스는 뭐라 그랬지? 또 렉탱귤러 박스라고 그랬잖아. 그지? 렉탱귤러 아주 좋은 렉탱귤러 박스랑 컨볼루션을 하면 뭐가 돼? 적분값이 나오는 게 그냥 이 펑션이 나오겠지 뭐. 왜? 임펄스의 area under the curve는 1이잖아. 그지? 그러면 마이너스서부터 쭉 오면 임펄스 트레인이 있는 부분에 이놈이 착 겹쳐지는 거야. 그려지는 거야. 그지? 그래서 그런 놈이 계속 피어리어딕하게 생겨. 근데 피어리어드는 뭐라 그랬어? 아까? 인버스. 그지? TS의 인버스잖아. 그지? 그래서 그 인버스 로케이션에 FS는 1/TS 그 로케이션마다 반복이 되는 거잖아. 그지? 근데 여기서 또 하나 조심해야 될 거는 스케일링 팩터가 있었잖아. 요거 앞에. FS로 스케일링 하라. 그렇게 돼 있었잖아. 그래서 FP 이 노테이션에서는. 그래서 이 놈은 얘랑 똑같지는 않고 요걸 스케일 다운 한 거, 뭐 그냥 스케일링 한 거, FS로 스케일링 곱한 거. 그래서 얘가 WF면 얘는 FS 곱하기 WF.
얘는 뭐다? fs 곱하기 wf인데 쉬프팅을 얼마큼 한 거지? fs만큼 포지티브 프리퀀시 x로 한 거. 그지? 그 옆에 또 뭐가 있지? 2fs에 가면 또 뭐가 있지? 똑같은 모양이 있고 여전히 스케일링한 fs로 스케일링한 그 프리퀀시 스펙트럼이 나오겠지. 그래서 인피니트하게 있겠지. 플러스 인피니트, 네거티브 인피니트로 이게 계속 진행이 되는 거잖아. 그래서 한쪽에서 트레인 오브 임펄스가 나오면 한쪽에서는 샘플, 이쪽에서는 반복. 포리어 트랜스폼 특징이지. 그리고 이쪽에서 샘플링을 했다, 만약에. 이쪽에서 샘플링을 했다. 그럼 이쪽에서는 뭐야? 반복. 그지? 그 얘기 하는 거예요. 그래서 디스크리트 포리어 트랜스폼으로 가면 얘도 샘플을 해버려. 프리퀀시 도메인에서. 그러면 어떻게 돼? 이 신호가, 이렇게 생긴 신호가 인버스 오브 이 프리퀀시로 반복이 되겠지. 타임 도메인에서. 그럼 뭐 반복하는 거 뭘 다 표현하냐? 한 주기만 갖고 표현합시다. 그게 디스크리트 포리어 트랜스폼. 그거는 뭐 필요하면 내가 나중에 또 얘기를 할 거고, 오늘은 임펄스 한 가지만 잘 이해하면 뭐 프리퀀시에도 임펄스 트레인 곱해가지고 하는 거는 충분히 할 수 있는 거죠. 자, 그러면 이렇게 해서 내가 신호를 샘플을 얻었어요. 자, 그러면 이제 복원을 할 때는 어떻게 돼? 저런 임펄스가 이제 수신이 됐어. 그러면 복원을 할 때 어떻게 돼? 반대적으로 필터링 합시다. 저렇게 생긴 필터로, 로우 패스 필터로. 그러면 뭐야? 임펄스에서 이제 수신을 하는 건데 로우 패스 필터로 수신을 해버리니까 이제 뭐가 됐어? 인터폴레이션 되는 거지. 그러면 요 임펄스 트레인에서 다시 원래 신호가 회복이 되는 거지. 그거 하는 겁니다. 오케이. 그러면 let a signal WT be band limited by B Hertz. 여기 B Hertz. 가령 뭐 저기 정부가 무선통신 시스템을 설계할 때 한 사람의 그 프리퀀시 밴드를 1년간 쓰는데 100만 원을 내세요. 그랬단 말이야. 그러면 내가 그 프리퀀시 밴드에 딱 맞춰가지고 전파를 쏴야 돼. 그지? 그러면 로우 패스 필터링을 해갖고 보내면 되는 거고, 그 다음에 받을 때는 펄스를 받은 걸, 신호를 받은 걸 가지고 얘를 임펄스를 복원한 다음에 그거를 로우 패스 필터링 하면 되는 거야. 그러면 로우 패스 필터링을 어떻게 합니까? 이런 신호가 들어왔을 때 로우 패스 필터는 브릭월 필터니까 프리퀀시 도메인에서 이렇게 생긴 필터랑 컨볼루션 하세요. 그 얘기지. 타임 도메인에서. 그러면 얘를 싱크 펑션으로 컨볼루션 하면 되는 거야. 오케이? 이 임펄스를. 자, 그 이야기를 하는 거고. 그러면 let the Fourier transform of WST be 그 sampled S를 빼야 된다. 또 타이포가 들어갔네. 지금 못 빼나? 그 필기하시는 분 S 빼세요. 여기 요거 WT 한 거야. WT를 했을 때 WF다. 이거 설명하거든. 첫 번째 거. 그런데 요거는 이제 밴드 리미티드 신호니까 뭐 임의로 그려서 이런 모양이 된다라는 거지. 그러면 samples of WT are said to be obtained by multiplying WT with the impulse train. 아까 정의해 놓은 거. X 델타 T. 그렇게 하면 샘플을 얻은 거고, 그렇게 했을 때 이제 샘플링 그 하는 효과 때문에 이 WT가 그 순간 value 값을 캡처를 해서 놓은 거가 되는 거고, 그런 것이 이 K 인덱스가 마이너스 인피니트부터 플러스 인피니까지 있는데 내가 신호가 존재하는 데만 사실은 샘플이 나오겠지. 그지? 자, 그런 식으로 돼서 이제 샘플을 얻었어요. 그러면 내가 이 신호를 채널로 보내려고 그러면 뭘 해야 돼? 이 샘플 값을 보내면 되겠지? 샘플 값만 보내면 돼. 가령 샘플 값이 10개다. 10t 피어리어드 동안만 있었다. 존재했다. 그러면 샘플 10개만 보내면
리시버에서 어떻게 신호를 복원하려고 그러면 로우 패스 필터 하면 나오잖아. 그죠? 그렇게 하는 겁니다. 자, 그러면 Fourier transform of the sampled signal을 한번 봤더니 이 WF하고 Fourier transform of impulse train은 얘니까 둘이 컨볼루션 한 거죠. 그러면 둘이 컨볼루션 한 거니까 그림상으로 했을 때는 이놈이 반복되는 그림이 나온다. 그거를 수학적으로 표현한 게 이놈이 되겠지. WF라는 스펙트럼이 n 인터저 멀티플 오브 fs 포인트에 반복이 되고 있잖아. 쉬프팅이 돼서 이렇게. 그리고 n은 모든 인터저 포인트고 인터저고. 그러면 그거가 이제 그림이고, 그 다음에 각 그 WF는 fs로 스케일링이 된 거지. 곱해진 거지. 그러면 얘가 이 그림이야. 그지? 그래서 사실은 지면이 모자라고 그랬는데 여기 점점점이 있어야 되는 거죠. 포지티브의 인피니티에도 네거티브 인피니티에도 계속 반복이 된다는 거죠. 자, 그럴 때 이제 여기서 이제 샘플링 티어럼이 나오는데, 자, 그러면 이 그림상으로 또 그림이 제일 중요해. 이 그림상으로 이제 생각을 해보자고. 이 반복되는 포인트가 FS래. 그지? 프리퀀시 도메인에서. 근데 만약에 FS를 작게 선택하면 어떤 결과가 나오나? 뭐보다 작게 물어봐야 되겠지? 이 두께보다 작게. 그러면 그림이 어떻게 그려질 것 같아? 자, FS는 요 반복되는 간격을 말하는 거예요. 프리퀀시 도메인에서. 근데 프리퀀시 서포트가 B잖아. 2B 헐스잖아. 요 베이스 사이즈가 2B잖아. 근데 이놈을 좀 과장되게 해서 FS를 너무 작게 했어. 이렇게. 그러면 반복이 될 때 어떤 일이 벌어져? 겹치겠지. 겹치면 어떻게 될까? 겹치면은 내가 로우 패스 필터 할 때 원신호를 복원할 수 있을까? 로우 패스 필터를 할 때. 이렇게 뚝뚝 떨어져 있을 때는 로우 패스 필터를 이렇게 정의하면은 요 B 헐츠를 다 담을 수가 있으니까 컨텐츠를 하나도 안 잃어버리고 복원할 수가 있겠지. 근데 겹친 거가 나오면은 얘가 어떻게 돼? 겹치는 부분에서. 원래 신호하고 같아, 틀려? 다른 게 나오겠지. 겹칠 때는 더하는 거잖아. 그지? 더해지면 뭔가 다른 모양이 나오고, 그걸 로우 패스 필터 하면 어떤 신호가 나와? 그 신호가 뭐가 됐던 그 신호가 원래 신호하고 같아, 틀려? 다르겠지. 리스폰스하고 얘는 일심동체인데, 다른 프리퀀시 리스폰스가 나왔으면 그거 인버스 포리어 트랜스폼 하면 다른 신호가 나오는 게 당연하겠지. 그지? 그걸 보고 에일리어싱이라고 그래. 이렇게 겹치게 되는 거. 그건 뭐냐? 샘플링 인터벌이 이쪽이 너무 작다라는 건 무슨 얘기인 거지? 타임 도메인에서는 인버스 관계니까 TS의 간격이 너무 넓다. 즉 가령 이런 신호, 가령 코사인 뭐 이런 게 제일 쉬우니까 신호가 이런 신호야. 그지? 이런 신호야. 근데 얘를 샘플링하면은 그냥 직관적으로 생각해도 샘플할 때 이렇게 샘플하면은 소실이 없을 것 같겠지. 그지? 샘플 TS를 TS 1번이라고 하자고. 이 경우. 이거는 다시 복원하는데 문제가 없겠지. 지금 그냥 대충 생각해도. 근데 두 번째 샘플링 포인트는 지금 보여주려고 하는 거는 저런 펑션인데 샘플을 이렇게 했다고 쳐보라고. 이게 샘플링 스피드라고 이제 TS2. 그러면 이 TS2로 했을 때는 복원을 하면 어떤 신호가 되겠어? 이렇게 되겠지, 이렇게. 그지? 얘가 복원 신호가 되는 거지. 얘가 아니라. 즉 샘플 간의 간격이 촘촘하지가 않다. 그럼 소실되는 거야. 다른 게 나오는 거야. 그거를 설명한 겁니다. 그래서 샘플링 스피드가 중요한 역할을 하게 돼.
오케이? 그러면 이때는 이런 엘리아싱에 의해서 소실이 되지 않으려면 FS가 최소한 얼마가 돼야 됩니까? 이제 그 질문이 나와야 되는 거지. 그치? 안 겹치게 하려고 그러면 FS, 이 반복 간격이 최소 얼마큼 돼야 돼요? 아주 크면은 뭐 당연히 안 겹치는 거지. 이게 둘이 드문드문 떨어지니까 프리퀀시 도메인에서. 그러면 안 겹치게 하는 최소 FS가 뭡니까? 그거 질문인 거지. 그거 얼마야? 2B. 네, 그게 샘플링 theorem이에요. 네. 그래서 이제 2B로 FS를 최소값으로 잡으면 그거 이상으로 떨어뜨리면 잘 되는 거고 최소한 거기까지만큼만 떨어뜨려야 된다. 그 얘기인 거죠. 자, 그러면 그 이야기가 여기서 나오는 거지. 그래서 FS가 최소 2B 이상으로 혹은 equal, worst case, 최적화했을 때는 그렇게만 떨어뜨리면 샘플을 복원할 수 있다가 샘플링 티어럼이에요. 어떻게? 로우 패스 필터 하면 된다. 그거지. Then the regeneration of a signal is possible. Regeneration is achieved by convolving the sampled signal, 그 피키한 신호, with the sync function. 타임 도메인에서 싱크는 뭐다? 프리퀀시에서 브릭월 필터다 이 얘기죠. 아, 네, 꼭 그거. 수업입니다. 아, 그러고 보니까 지금 몇 시야? 네, 잠깐만 전화 좀 미안해. 1분만 하고 올게. 이건 여기 중복된 약속이라서. 네, 제가 수업 있는 거 깜빡해가지고 11시 반에 출발하기는 힘들 것 같고 11시 50분에 제가 모시러 갈게요. 총장님한테 좀 전해주세요. 제가 지금 수업 중이라서. 예, 예. 오케이. 됐고. 어디까지 했나? 자, 그래서 then the regeneration of a signal is possible. 그러면 아이디어 브릭월 필터 프리퀀시 도메인에서 그러면 타임 도메인에서는 싱크 펑션하고 컨볼루션 하는 거지. 이렇게. 자, 그러면 reconstructed signal 그러면 브릭월 필터 랑 곱하는 거고 그랬더니 이 브릭월 필터의 맨 가운데 부분 그놈만 취하고 나머지는 다 죽인 거지. 그러면 더 이상 피어리딕하지가 않게 되는 거고 그랬을 때는 continuous 신호가 나와겠지. 타임 도메인에. 오케이. 그러면 use the multiplication in frequency domain is convolution in time domain. 자, 그러면 브릭월 필터에 inverse Fourier transform을 하면 싱크 펑션 나오는 거죠. 그리고 그 first zero는 어디서 나온다? 이쪽을 뒤집은 거에서 나온다. 예, 그죠? 그러면 걔를 표현을 하면은 요렇게 되는 거죠. 요게 임펄스 트레인이고 샘플 밸류가 이제 임펄스랑 곱해진 그 폼이고 얘랑 컨볼루션을 하라는 거잖아. 그러면 이제 어떻게 되겠어요? 요것도 이제 그림을 또 예술적으로 잘 그려야 되는데 요거를 하면은 뭐 어떤 모양이 돼? 델타 펑션에서 싱크가 걸쳐 있는 모양이 나오겠지. 그거의 하이트는 뭐다? 근데 샘플 값이다. 하이트가 샘플 값이고 싱크가 걸쳐져 있다. 그 얘기잖아. 그러면 얘를 그림을 잘 그려야 돼. 이거 그림을 이제 멋지게 한번 그릴 수 있는지 봅시다. 저 그림을 여기서 다시 3포인트만 배워보면 뭐 한 4개? 응. 이런 거야. 근데 얘가 샘플이야, 그지? W, T 이꼴, 뭐, K는 1, T, S. 그러면 W, T, 2TS. 이런 식이지. 얘랑 뭐랑 곱해진다? 컨볼루션이니까. 얘가 임펄스니까 여기에 싱크 펑션이 걸쳐진다. 퍼스트 제로가 어디서 나온다? 여기서 나온다, 그지? 그리고 이렇게 그려지겠지, 이렇게.
그래서 얘랑 겹치는 부분일 때는 0이야. 컨트리뷰션이 이거에. 그 다음에 얘도 저쪽으로도 또 있겠지. 신호가 계속 되는 거야, 이렇게. 이렇게. 그러면 얘랑은 어떻게 돼? 얘에 걸쳐져 있는 싱크 펑션은 이거랑 곱한 싱크 펑션이 되겠지, 이렇게. 이렇게. 얘는 이렇게. 그거예요. 근데 얘를 뭐야? 곱한 다음에 어떻게 해야 돼? 더하는 거지. 그러면 이 값이 복원이 된다라는 거지. 오케이? 그겁니다. 네. 그림으로 그리면 그건데 내가 위키피디아 좀 찾아봤거든. 저거 멋지게 그린 동영상으로 좀 설명하는 거 없나? 내가 잘 못 찾았어. 근데 저거예요. 그걸 표현한 게 이거고. 그지? 근데 아까 싱크펑 그 프리퀀시 도메인의 그 쉐입이 fs만큼 스케일링 됐으니까 이제 곱하기 fs를 해야 되는 거지. 그래서 fs 곱하기 wt가 복원된 신호가 되는 거지. 스케일링 된 버전이 되는 거지. 그걸 이제 그림으로 그리려고 했던 게 이거고, 얘랑 컨볼루션 하면 원래 신호가 복원이 된다. 프리퀀시 도메인에서 봤을 때는 이렇게 리피팅 신호 스펙트럼이 리피팅 되는 구조였는데 내가 이렇게 샘플링을 해버리니까 이렇게 원점에 있는 프리퀀시 스펙트럼만 남는다. 얘는 보시는 바와 같이 반복이 없기 때문에 타임 도메인에서는 컨티뉴어스 신호고 그 컨티뉴어스 신호는 원래 신호랑 똑같아야 된다. 왜? 모양이 똑같잖아. 단지 다른 거는 FS랑 곱해진 것만 다른 거지. 자, 그게 이제 아까 얘기했던 엘리아싱이고, 만약에 FS가 2B 헐스보다 작게 이제 샘플링이 된 경우에는, 샘플링 프리퀀시가 작은 경우에는, 즉 엘리아싱이 겹치는 부분이 생기고 겹치는 부분 때문에 왜곡된 신호를 얻게 되는 거고, 그렇게 했을 때 이제 인버스 포리어 트랜스폼 했을 때 다른 신호가 나온다는 거죠. 이게 이제 교과서에서 말하는 샘플링 티어럼이에요. 그리고 지금은 이제 AI 시대고, 그리고 이제 보다 많은 수학을 사용해 가지고 겹치는 부분이 어떻게 겹쳤는지 알면 다시 또 보관할 수 있잖아, 그지? 그런 논문이 우리 연구실에서 나왔어요, 옛날에. 그래서 얘가 이제 IEEE Transactions on Signal Processing인데 2018년에 일부러 겹치게 합시다. 일부러 겹치게 하고 겹치는 거를 알고 겹치게 하면 오히려 더 잘 볼 수 있습니다. 더 신호 처리를 해가지고 더 신호를 더 깨끗하게 노이즈가 있는 상태에서 더 잘 복원할 수 있습니다. 그런 논문이야, 이거는. 여기에 멜랩 코드도 있고 다 있어요. 그래서 한번 봐도 되고. 그래서 aliasing method to improve sub-Nyquist sampling system. 그래서 샘플링 레이트이 충분치 않은 상황에서 혹은 일부러 샘플링 레이트를 떨어뜨리는 상황에서 왜 샘플링 레이트 높이면은 뭐 칩도 또 고가를 사야 되고 그럴 때가 있잖아. 그러면 그럴 때 원 신호를 복원하는 것은 물론이거니와 성능도 높이는 방법, 그런 방법을 이제 했습니다. 그래서 한화 프로젝트 해가지고 이걸 만들어가지고 그 트랜스미터하고 리시버까지 다 만들었어요. 그래서 실전에서 쓸 수 있는 거를 증명을 했습니다. 한번 관심 있는 사람은 한번 보면 되고, 요것만 클릭하면 그냥 논문이 다운되니까 우리 연구실 홈페이지에 이제 널려 있어, 이 논문들이. 자, 그거고, 근데 지금 이 학부 과정에서는 그런 얘기는 안 할 거고, 그냥 샘플링 티어럼만 잘 이해를 하세요, 먼저. 그 다음에, 그러면 이제, 자, 이거를 하면은, 여기까지 배웠으면 이제 뭐를 할 수 있겠어? 이제 셔넌이 이제 이거 사용한 거고, 이걸 가지고 이제 커패시티 티어럼을 증명을 했는데, 요게 이제, WT가 has no frequency contents over B hertz. 그럴 때, 신호를 표현해 보세요. 그랬을 때, 신호는 이렇게 표현이 됩니다. 라는 거지. 지금 샘플링 티어럼을 배웠으니까 알겠지. 그러면
딱 f equal to b 그 순간에 샘플링을 한 포뮬라를 주세요. 그러면 이거가 되는 거죠. 그러면 sample taken at the speed of 1 over 2b. 그죠? 그게 샘플링 스피드지. 그러면 겹침이 없이 딱 그때 한 거야. 그러면 이 신호는 복원을 할 수 있다였는데 표현을 할 수 있다라고 이제 말을 바꿀 수가 있겠지. 동체지에는. 그러면 표현을 싱크 펑션의 리니어 컨비네이션으로 표현할 수가 있습니다라고 말을 바꿀 수가 있겠지. 그지? 그러면 WT라는 continuous 신호는 sample taken at the speed of 1 over 2b 그리고 요거를 convolution, 싱크랑 convolution 한 거로 표현할 수 있습니다가 되는 거야. 그걸 말로 한 게 그거고 얘가 수학으로 표현한 거지. 그지? 그래서 WU sample과 shifted, 그지? 요게 그 타임 포인트면 shifted 싱크랑 해야 되잖아. 그 샘플이 있는 그 순간으로 싱크 펑션을 이동시켜야 되잖아. 그게 shifting 시킨 거고 이만큼 k over 2b만큼 shifted 시킨 거고 그거랑 곱한 다음에 그러면 이렇게 하나의 샘플에서 이렇게 이펙트가 나오고 옆에 샘플 때문에 또 이렇게 나오고 이거를 다 더하세요 하면 WT가 되는 거죠. 그러니까 WT를 다른 방식으로 표현하는 방법을 만든 거야. 됐지? 그래서 이게 나중에 커패시티 디어럼의 마지막 순간에 쓸 겁니다. 요거를. 그래서 요거는 어떻게 보면 이 코र्스를 하는 동안만이라도 외워놓으면 좋아. 왜냐면 자꾸 갑자기 또 불러다 쓸 거니까. 오케이? 자, 그러면 됐고. 그 다음에 이제 여기 이제 포리어 트랜스폼 테이블에 대해서 조금 말할 수가 있어요, 이제. 그래서 우리가 주로 쓰는 거는 리니어리티, 요거. 그 스케일러랑 벡터랑 곱하고 그 다음에 벡터 에디션을 하면 뭐 이렇게 표현할 수 있다, 그 얘기. 포리어 트랜스폼은 리니어 오퍼레이터이기 때문에. 그 다음에 타임 시프트 지금 써먹었죠, 요거. 타임 도메인에서 펑션을 시프트하면 프리퀀시 도메인에서는 이런 페이저, 로테이팅 페이저랑 신호랑 곱하면 된다, 그 얘기고. 그거를 프리퀀시 도메인에서 쓸 때는 그러면 프리퀀시 도메인에다가 로테이팅 페이저랑 곱하면 타임 도메인에서 시프트라고 그러면 그거를 내가 로테이팅